సో మనకి ఇప్పుడే ప్రిల్యూడ్ ఆఫ్ కల్కి తెలుగు వర్షన్ వచ్చింది. ఇది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అంట. ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో 4 minutes ఉంది టోటల్గా, అంటే ఇంకా ఎక్కువ కాంటెక్స్ట్ ఉండొచ్చు. ఏమో భయ్య, తెలుగులో ఒకటి ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు చూద్దాం అంటే లైక్ నార్త్ అండ్ హాలీవుడ్ వాళ్ళకి ఎట్లా అని చెప్పేసి ఇచ్చారేమో, ఇంకా ఉండొచ్చేమో. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వీళ్ళు 1 month ముందే రిలీజ్ చేయాల్సింది ఇది. మనం ఆల్రెడీ వీడియో చూడాలంటే చూసేసానంటే పెద్దగా అంటే లైక్ అవే పాయింట్స్ని మళ్ళీ దీంట్లో రిపీట్ చేస్తున్నారో తెలియదు, కానీ ఫస్ట్ అయితే వీడియో చూద్దాము, దీన్ని బట్టి మనకి ఇంకా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను అయితే మాత్రం. సో యా, ముందైతే చూసేద్దానండి. How the first chapter of our world is going to look like. In India, we've grown up the epics, especially Mahabharata and Ramayana. Another age to go, and that age is the final battle. In India, we've grown up with so much of the epics, especially Mahabharata and Ramayana, being part of our culture and everyday life, like especially not just religious, but just like even just stories that we tell our kids. And so, you know, when you grow up and you're watching a lot of, I guess, foreign films which are in the either comic book space or Marvel or Spider-Man or Star Wars or any of those things, you always wonder like, where are our superheroes? Because they are as heroic and they are as larger than life as anybody else. I think I heard that slowly people across India were more interested, or they were starting to think about making across India. రాయా అనుకుంటా ఇది, ఇఫ్ రాయా అంటే లైక్ ఇక్కడ టెంపుల్ ఉందిగా మనకి, ఇక్కడ నా కర్సర్ కనబడుతుందో తెలియదు నాకు, ఈ టెంపుల్ మనకి అదే అనుకుంటాను. They were more interested, or they were starting to think about making movies like this. I heard some talk about somebody talking about Immortals and some studio trying to think about it, and I was like, okay, now it's time for us to. And the world of Kalki is something that we are saying is almost like a sequel to the last epic that we have of these characters of the previous yuga. So the previous yuga in India, in Indian culture, we have 4 yugas. Right? So each yuga has a sort of a dramatic battle and a great good versus evil sort of a setup, and each time an avatar comes to restore the balance. And the last great epic that we have is the Mahabharata, where it was like a huge war with you know, the most powerful and the most epic kings, and they fight in this dramatic battle, and they are, you know, one side is protected by an avatar, a god figure, which is Krishna. Final epic was the last story that we know, and all of our greatest characters from there have an ending, or some of them have an open ending, or we know that this is where this story ended, but we still have another age to go, and that age is the final battle. That age is where the end essentially has to begin, and everything has to come to a climax. Like all of these stories, all of these 9 avatars, all of these 4 yugas, all of these battles which are small and big that happened since the creation of time has to end somewhere. So we tried to see if we could attempt to write that, and that's how we started. And that's where the last story of our mythology sort of ends. And now we are meant to be in the last age, which is called the Kali Yuga, and we don't really have a story of this era or of this yuga because it's still happening, obviously. And I just thought it is a very interesting idea if we start writing a sequel to the Mahabharata, what would happen, because it ended there and Kali continues from Dwapar Yuga, and he has to come into the Kali Yuga. So now if he comes in, now our heroes have to come in as well. And how is this epic going to be? How are we going to write this? And I wanted to write it in a way that it's today, and it's for the whole world to be part of it now, because it's not just because it was never, I think, ever just one country. It's always the world. So I thought we'll write it in that sensibility, and hence 5 years later we are here, and we are close to being able to share with you how the first part, how the first chapter of our world is going to look like. Okay. So more context, obviously more context ఇచ్చాడు. it's more on foreign వాళ్ళకి అండ్ ఆల్సో నార్త్ ఇండియన్స్కి తెలుగులో చెప్పకుండా నార్త్లో చెప్పడానికి ట్రై చేసింది అనమాట. సో దాని మీద ఎక్కువ కాంటెక్స్ట్ పెట్టిండు అనమాట. కలి గురించి మాట్లాడండి కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తా, ఒకవేళ నేను తప్పైతే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి కింద. ఎప్పుడైతే
మా కృష్ణుడు చనిపోతాడో మనకి ద్వాపర యుగంలో, ఎప్పుడైతే కురుక్షేత్ర బ్యాటిల్ ఎండ్ అయిపోతుందో మనకి అశ్వత్థామ ఎప్పుడైతే ఆ బాణం వేస్తాడో పరీక్షిత్తు పైన, పరీక్షిత్తు విల్ బి ద లాస్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ డిసెండెంట్ ఆఫ్ పాండవస్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఆ స్వర్గారోహణ పర్వం సంథింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, ధర్మరాజు గారు ఒక కుక్కని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు, అది యుధిష్ఠిరో. సో అదంతా జరిగిన తర్వాత పరీక్షిత్తు రాజు అయిన తర్వాత ఒక రోజు ఆయన, నేను వేరే ఏదో పాడ్కాస్ట్లో విన్నిది, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ, ఆయన వెళ్తుంటే ఒక మనిషి ఒక ఎద్దును వాట్ ఈస్ గేదె మీద ఆ ఎద్దుకున్న 4 కాళ్ళల్లో 3 కాళ్ళను విరగొట్టి ఇంకో 4 కాళ్ళ మీద కొడతా ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకు ఇట్లా కొడుతున్నావు అంటే ఆయన చెప్తున్నట్ట, నేను ఇట్లా కలిని అని చెప్పేసి, ఇప్పటి నుంచి ఇది నా టైం వచ్చేసింది, మీ టైం అయిపోయింది, ఇది కలియుగం ఆరంభం, ఇప్పటి నుంచి ఇది నా టైం అన్నప్పుడు పరీక్షిత్తు ఇంకా నీది రాలేదు టైము, నువ్వు ఇంకా టైం పడుతుంది నీకు, అప్పటి వరకు ఇట్లాంటివి చేయకని వేరే దగ్గర 2 మంది చెప్తారంట. ఇప్పుడు కలి అడిగినప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉండాలని అడిగినప్పుడు ఆయన 4 ప్లేసులు చెప్తారంట. ఒకటి డబ్బులు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయో, ఇంకోటి ప్రాస్టిట్యూషన్ ఎక్కువ జరుగుతుందో, ఇంకోటి ఎక్కడ అంటే గ్యాంబ్లింగ్ మనీ స్పెండింగ్ ఉంటాయి కదా జనరల్గా, అంటే చెడు జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లలో ఉండమని ఒకటి, అండ్ ఆల్సో స్లాటర్ హౌస్లు అంటే లైక్ మాంసం ఎక్కడైతే నరుకుతూ ఉంటారో ఆవుల్ని కానీ గేదెలు కానీ ఉంటాయి కదా జనరల్గా, వాటిని అవి ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఉండు అని చెప్తారనమాట. సో కలి అక్కడ ఉంటాడు జనరల్గా. సో ఈ 4 ప్లేస్లు ఏవైతే ఉంటాయో ముఖ్యంగా మనిషికి ఆశ, బాధ, కోపం ఇవన్నీ ఎక్కువ క్రియేట్ చేసే వాటి ప్లేసెస్ అని అంటారు. నేను చెప్తున్నా కదా, నేను చదివిన ఈ కల్కి సినిమా వస్తుందని చెప్పేసి నేను కొంచెం ఎక్కువ చదివిన అనమాట. దాంట్లో నాకు ఇది బాగా తెలిసింది అనమాట, మంచి అనిపించింది. సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ట్రైలర్ నాకు నచ్చింది ఎందుకు అంటే, ఈ పర్టికులర్ ఇది దే ఆర్ మనకి తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత కూడా జనరల్గా నార్త్ వాళ్ళకి తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ హాలీవుడ్ ఆడియన్స్కి వాళ్ళకి కొంచెం కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. సో మహాభారత్ అంటే ఇది, రామాయణం అంటే ఇది, యుగాలు ఉన్నాయి, యుగాలలో ప్రతి యుగాలో ఒక పెద్ద పోరు జరిగింది. సత్యయుగం, త్రేతాయుగంలో మనకి రామాయణం స్టోరీ ఏదైతే మనకి లాస్ట్కి రామరావణ యుద్ధం జరుగుతుంది. మనకి ద్వాపర యుగంలో మనకి కౌరవుల పాండవుల యుద్ధం కురుక్షేత్రం అంత పెద్ద జరుగుతుంది. సో దాని తర్వాత వచ్చే కలియుగం మనకి ఏం జరగబోతుంది, కలి అనేట ఆయన వస్తాడు, ఆయన కలిని చంపడానికి కల్కి అనేట ఆయన వాట్ ఈస్ పుడతాడు ఆయన విరిచి జనరల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో కొంచెం కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇట్లా చేశారు. సో లెట్స్ చెక్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాస్ కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్లు వదిలేరు భయ దీంట్లో, అంటే లైక్ ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఆ కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్లు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినాయి అనమాట. స్పీడ్ పెంచుదామా, స్పేస్ ఆర్ మార్వెల్ ఆర్ స్పైడర్-మ్యాన్ ఆర్ స్టార్ వార్స్, ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ స్టార్ వార్స్. చూడలేదంటే ఫస్ట్ ట్రిలజీ అంటే ఎపిసోడ్ 4, 5, 6 చూడండి, డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్. మనకు ఆ రెఫరెన్స్లు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి మనకి, ఎప్పుడైతే కల్కి చూస్తుంటే స్టార్ వార్స్ రెఫరెన్స్ కనబడతా ఉన్నాయి. నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్. Is wonder like where are superheroes because they are as heroic and they are as larger than life as anybody else. I think I heard that slowly people across India were. ఇది కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్ అనుకుంటున్నా. ఇంకటిగా టెంపుల్ ఉంది, ఐ థింక్ ఇది నా కర్సర్ కనబడుతుంది, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. ఐ థింక్ కర్సర్ కనబడుతుంది అనుకుంటా, మీకు మేబీ ఆడుతుందో తెలియదు కానీ యా, ఇక్కడైతే మాత్రం మనకి ఆ టెంపుల్ ఉంది లోపల, నెల్లూరులో ఎక్కడ దొరికిన అంటే లైక్ బయటికి వచ్చిన టెంపుల్ అనమాట. దాన్ని వాడుకొని వీళ్ళు మనకు అశ్వత్థామ టెంపుల్ లెక్క చూపించారు సినిమాలో. అండ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దిస్ ఇస్ రాయా, మేబీ రాయా, ఇలా ఎవరో తెలియదు, అంటే లైక్ మేబీ మనకి చూపించిన ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇది ఒకటి. Or they were starting to think about making movies like this. I heard some talk about somebody talking about immortals and some studio trying to think about it, and I was like, okay, now it's time for us to. And the world of Kalki is something that we are saying is almost like a sequel to the last epic that we have of these. ఐ థింక్ అది డ్రీమ్ వరల్డ్ లో ఉంటుంది అనుకుంటా ఈ సినిమా. Something that we are saying is almost like a sequel. ఇది డ్రీమ్ సాంగ్ లో ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను, డ్యూయట్ సాంగ్ ఉంది కదా, అంటే లైక్ మేబీ ఇంకెక్కడ ఉండొచ్చు, నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఇది పెట్టింది కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్లో అనుకుంటే ఇట్లా ఉండొచ్చు, కాకపోతే తెలియదు. That we have of these characters of the previous yuga. So the previous yuga in India, in Indian culture we have 4 yugas, right? So each yuga has a sort of a dramatic battle and a great good versus evil sort of a setup, and each time an avatar comes to restore the balance. And the last great epic that we have is the Mahabharata, where it was like a huge war with the most powerful and the most epic kings, and they fight in this dramatic battle, and they are one side is protected by an avatar god figure which is Krishna. Final epic was the last story that we know, and all of our greatest characters from there have an ending, or some of them have an open ending, or we know that this is where the story ended, but we still have another age to go, and that age is the final battle. That age is where the end essentially has to begin, and everything has to come to a climax. Like all of these stories, all of these 9 avatars, all of these 4 yugas, all of these battles which are small and big that happened since the creation of time has to end somewhere. So we tried to see if we could attempt to write that, and that's how we started, and that's where the last story of our mythology sort of ends. And now we are meant to be in the last age, which is called the Kali Yuga, and we need.
ఓకే, ఇది కాశీ అవతల మనకి మనకు ఒక యాంగిల్లో చూపించారు, ఇది డిఫరెంట్ యాంగిల్ మనకి కాశీ అవతల కనబడతా ఉంది. ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ఫ్యాసినేటెడ్ మ్యాన్, ఎందుకంటే నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా 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 నచ్చింది. దీంట్లో వీళ్ళు ఇంకా డెలివర్ అవ్వడం అండ్ బడ్జెట్ పెట్టడమే కాకుండా ఇంకా బాగా చేస్తున్నారని గ్యారెంటీగా ఉంది. దాట్ సైడ్ ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందో ఫ్లాప్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ నాకు మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు తీసుకోవడమే పెద్ద అచీవ్మెంట్ అన్న ఫీలింగ్ అనమాట. సో ఏదున్నా కానీ ఐమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. సో ఇది మణికర్ణిక ఘాట్ అనుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెంట్ క్రీమేట్ 500 యూనిట్స్ అని మనకి ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో చూపించింది, దాన్ని అనుకుంటాను. We don't really have a story of this era or of this era because it's బుజ్జికార్, ఇక్కడ బుజ్జికార్ని మాత్రం బాగా వాడుతున్నారు. still happening obviously, and I just thought it was a very interesting idea. If we start writing a sequel to the Mahabharata, what would happen, because it ended there and Kali continues from Dwapar Yuga and he has to come into the Kali Yuga. So now if he comes in, our hero has to come కలి in this- కంటిన్యూస్ ఫ్రమ్ ద్వాపరయుగ అంటే ద్వాపరయుగ ఎండింగ్లో మాట్లాడుతూ వచ్చేసి అది జనరల్గా ఒక స్టోరీ ఉందని నేను విన్నా, అది ఎంతవరకు నిజమో కాదు తెలియదు, మీరు కింద కామెంట్స్లో చెప్పారు. and how is this epic going to be, how are we going to write this, and I wanted to write it in a way that it's today and it's for the whole world to be part of it now, because it's not just because it was never, I think, ever just one country, it's always the world. So I thought we'd write in that sensibility, and hence 5 years later we are here and we are close to being able to share with you how the first chapter of our world is going to look like. మా ఇప్పుడు అని ఉన్నది నిజమేనా, నేను విన్నది నిజమేనా? ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్, ఎన్ని పార్ట్లు ఉంటాయి అంటావు? ఖచ్చితంగా ఫ్రాంచైజ్ ఫిల్మ్ అనుకున్నాను నేను, గ్యారంటీ అనుకున్నా. సో దీన్ని వీళ్ళు ఎన్ని పార్ట్లుగా తీస్తారు అనేది మాత్రం, అంటే లైక్ ఐ వాంట్ ట్రిలజీ మ్యాన్, అంటే లైక్ మనకి స్టార్ వార్స్ ట్రిలజీ అండ్ ఆల్సో లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ ట్రిలజీ అని ఎక్కడైతే హాలీవుడ్లో అంటారో, ఐ వాంట్ కల్కి ట్రిలజీ, ఐ వాంట్ బ్రహ్మాస్త్ర ట్రిలజీ, బ్రహ్మాస్త్ర ఆడతలేదు వేరే విషయం, ఐ వాంట్ కేజీఎఫ్ ట్రిలజీ మేబీ, అంటే ఒక ట్రిలజీ అనేది ఒక ఫేమస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, 3 పార్ట్లు సెట్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ కల్కి ట్రిలజీ చేసేయండి. లైక్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ అన్నాడంటే ఇంకా స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కల్కి అనేటప్పుడు పుడతాడో లేదో సంథింగ్, తర్వాత తెలుసు అంటే లైక్ లాస్ట్ ఎండింగ్లో పుడతారా లేదా ప్రభాస కల్కి అది తెలియదు మనకి. సో అదంతా చూపించిన తర్వాత మనకి శౌర్యాంగ పర్వం టైపు ఎండ్ చేస్తారు, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్ అనుకుంటా నేను అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ సీ వాట్ Chapter of హ్యాపెన్స్. our world is going to look like. సో హీ సెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వన్. సీక్వెల్ టు మహాభారత్ అన్నాడు. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ నాకు నచ్చింది ఆ పదం, ఎందుకంటే లైక్ మహాభారతంలో జరిగే స్టోరీకి కంటిన్యూషన్. కలి కూడా అక్కడి నుంచో పుడతాడు, సో మా ద్వాపరయుగంలో పుడతాడు, అండ్ ఆల్సో అశ్వత్థామ కూడా అతని రిడెంప్షన్ ఆర్క్ కూడా అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ థింకింగ్ మనకి అశ్వత్థామ పరీక్షిత్తు మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేసే సీన్ అంతా మనం చూపిస్తారు అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఎందుకంటే లైక్ ఆ బాబుని కాపాడడానికి అశ్వత్థామ ఎందుకు అంత బాగా ఎందుకంత ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నాడని చెప్పడానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే పూర్వయుగంలో ఇంత పెద్ద తప్పు చేశాను, ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకోవడానికి కోసం ఇది చెయ్యాలి నేను అనొక ఒక కర్తవ్య ధోరణి ఏదో అంటారు కదా, దాని మీద ఉండి చేయాలని ఒక ఇంటెన్షన్ పెట్టాలని ఆలోచన అన్నమాట. ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆ సీన్ ఉంటుంది. కొంతమంది పెద్ద పేర్లు అయితే గ్యారంటీ వినబడి లైక్ విజయ్ దేవరకొండ, వ్యాసమహర్షి అంటే రాజమౌళి గారు, వీళ్ళందరి పేర్లు ఆ సీన్లో ఉంటారంటున్నారు. నేను అనుకుంటాను, నేనైతే మాత్రం చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఏదున్నా కానీ కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తక్కువ పెట్టుకొని ఎక్సైట్మెంట్ పెట్టుకొని చూద్దాము. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్, చూద్దాం ఏమవుతుందో. సెకండ్ ట్రైలర్ వస్తారట మేబీ 3-4 డేస్లో, ఎప్పుడో రావాల్సింది బ్రో, ఇవన్నీ లైక్ 1 మంత్ ముందే రావాల్సింది, వీళ్ళు కరెక్టే చేయట్లేదు ఇంకా. సో ఇప్పటికైనా వచ్చింది కొంచెం న్యూస్ అయితే, కొంచెం అయితే నాకు నాలెడ్జ్ అనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. యా ఆల్రెడీ 2 సార్లు చేస్తున్నా అనుకోకండి, దీన్ని చేయడానికి ముఖ్య కారణం అదే. ఇంకొంచెం న్యూస్ ఏమని చెప్తారా అనుకున్నా, అనుకున్నట్టుగానే ఉంది దీంట్లో. సో యా గైస్, ఇవి నా థాట్స్. నాకైతే నచ్చింది ఈ పర్టికులర్ సెటప్ అంతా. 1 మంత్ ముందు రిలీజ్ చేసి ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది. బట్ యా, మీ థాట్స్ ఏంటి అసలు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత? సీక్వెల్ టు మహాభారత్ అంట, మేబీ మోర్ దాన్ 1 పార్ట్. సో మీ థాట్స్ ఏంటి కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ అంతవరకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఏడున్నవే రికార్డ్ బట్టము.